Namaskar and a warm welcome to all present over here. Today we have gathered here for this year's annual function and to celebrate achievements and hard work of our students. We are glad to have Mr. Pratap sir and Mrs. Kavita Kamre madam, the parents representatives, as our chief guests. On behalf of Honest Gurukul, I extend a warm welcome to all them as well as all the guests, parents, well-wishers and my dear students who have graced this occasion with their presence. तुम्हा सगळ्यांचं ओनेस्ट गुरुकुलच्या वतीनं मी वेदवती मसूरकर अगदी मनापासून स्वागत. गजवदन वक्रतुंड महाकाय गजवदन वक्रतुंड महाकाय गजवदन वक्रतुंड महाकाय दशावतारी आम्ही धरितो तुमचेच पाय दशावतारी आम्ही धरितो तुमचेच पाय हे गजवदन वक्रतुंड महाकाय हे गजवदन वक्रतुंड महाकाय हे गजवदन वक्रतुंड महाकाय वक्रतुंड महाकाय वक्रतुंड महाकाय सुखकर्ता दुःखहर्ता माता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर सिंदुराची कंठी जळके माळ मुक्ता फळाची जय देव 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 रत्न खचित फरा तुझ गौरी पुरा चंदनाची उटी कुंकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शोभतो बारा
theme of the function. It is popularly said that India is a country of diversity and we always make the fantastic display in the unity in diversity. The earlier the students are introduced this idea, the stronger the bond of unity and national integrity will be created among them. This is one of them what we teach our students as values. Our school has a good collection of books. Among there is a set titled as Discover India. सोनिया मेहता यांनी लिहिलेलं हे पुस्तक आम्ही आमच्या लायब्ररीत आमच्या मुलांसोबत अभ्यासलं. मुलं फावल्या वेळात या सेटमधली पुस्तकं वाचायला घेत आहेत हे लक्षात आल्यावर आम्ही आमच्या ॲन्युअल फंक्शनची थीम निवडली, डिस्कवर इंडिया. ही थीम निवडली. यामध्ये एक गंमत आहे. सानिया मेहता यांनी त्यांच्या पुस्तकात रंगवलेली मिश्की आणि पुष्का ही दोन कॅरेक्टर्स आपल्याला आत्ता अखंड भारताची सफर घडवणार आहेत. नाव बी प्रिपेअर्ड टू वेलकम मिश्की अँड पुष्का. Put your hands together please. Anvika Pitre as Mishki. Yadnik Indulkar as Pushka. Mishki and Pushka are coming to visit Earth from their home planet Zumba. They have never seen such an amazing place. Zumba doesn't have trees and mountains and rivers like Earth does, but the people look exactly the same. Now let's see how Mishki and Pushka are exploring our amazing planet Earth. They are coming to visit the first country, India. भारत भौगोलिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक विविधतेनं नटलेला विपुल नैसर्गिक साधन संपत्ती आणि लोककला, लोकसंस्कृती या इतिहासाचा गौरवशाली वारसा लाभलेला आपला समृद्ध देश भारत. भारताची ही विविधता अनुभवूया एका अनोख्या सफरीतून. या सफरीत आपल्याला साथ करतायत मिश्की आणि पुष्का. Pushka, I'm very excited to explore the amazing country India. Me too. Finally we reached here. Let's jump down. First we will visit to India's most colorful state. Wow, such a nice place. Look, there's the Punjabi man. Let's meet him. वेलकम जी वेलकम. थोड़ी सी लस्सी पी लो. थोड़ा धन्यवाद पाजी. Paji, does the word Punjab mean anything? That's a smart question. Punjab means land of five rivers. Panj means five and Ab means water. Come with me. We prepare for super trip. Punjab is called India's bread basket. How funny. Yes, most of India's wheat is grown in Punjab. Corn, rice, barley, millet, all this grow here. We also grow cash crops like oilseeds, cotton and sugar cane. That's great. I have heard about Punjabi dance and its happy-go-lucky culture. That it is. We are known for our lively and fun-loving ways. We love to dance and celebrate our life. When you see a Bhangra performance, you will want to dance too. Yes, sure, I want to dance. Then let's go. What are you waiting for? Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey!
जे सोनिया दे रंग देख लो, बिना डोर तो मैं उड़ती पतंग देख लो। बल्ले बल्ले जे सोनिया दे रंग देख लो, बिना डोर तो मैं उड़ती पतंग देख लो। अज मुंडे होए इन्हां दे मलंग देख लो, बिना डोर तो मैं उड़ती पतंग देख लो। ए कुड़िया कुड़िया ए तिखिया छुरिया, ए कुड़िया कुड़िया तिखिया छुरिया, उड़िया जावन हथ ना आवन। ओ इन्हां पूंडियां दे मारे होए रंग देख लो। ओ बल्ले बल्ले जे सोनिया दे रंग देख लो, बिना डोर तो मैं उड़ती पतंग देख लो। थोड़ी सी धोखने वाली धक 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। और मोह तू रंग दे बसंती यारा, मोह तू रंग दे बसंती। मोह मोह तू रंग दे बसंती, मोह मोह तू रंग दे बसंती। मोह मोह तू रंग दे बसंती, मोह मोह तू रंग दे बसंती। मोह मोह तू रंग दे बसंती, मोह मोह तू रंग दे बसंती। मोह मोह तू रंग दे बसंती, मोह मोह तू रंग दे बसंती। मोह रंग दे बसंती, बसंती रंग दे बसंती। मोह रंग दे बसंती, बसंती रंग दे बसंती। What a stunning performance! Did you like it, Pushka? Yes. Mishki, look, the desert. Is the whole Rajasthan a desert? No, not at all. But Rajasthan has many landsforms. But the desert is the most famous. It's so vast and beautiful. I have heard here are beautiful cities. I want to explore them all. Yes, here are 3 main cities in Rajasthan: Bikaner, Jaisalmer and Jodhpur. Bikaner is a desert city. Right? It is called Camel City. Jodhpur, Jaisalmer is a golden city. It's full of forts. Jodhpur is blue city. Its houses are painted blue. Hey Pushka, look at this lovely colorful ghagra and blouse with mirror work. I want to wear one. I will give you one. We love colors. We wear ghagra and blouses. You will definitely like our dance Ghumar. Yes, sure. I want to see Gujarati Garba also. तो चलो हमारे साथ। आओ जी आओ घूमर रे खेलवाने पधारो सा घूमर।
जीवड़ो घड़ो हिचकावे ओ घबरावे मन में भावे मारो बादलो भवन मन भावे चमक चम बाजे पायल बाजे भाई सखेरे चमक चमक घुघरा बाजे आओ साधु मरड़ी खिलवाने आओ साधु मरड़ी खिलवाने चली कहाँ चोरी चोरी हवा से है बंधी डोरी रे झुमेरे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी हवा से है बंधी डोरी रे शर्म छोड़ी थोड़ी थोड़ी नैनों की है बोले जोड़ी तुझे शर्मी करने दे झुमेरे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी हवा से है बंधी डोरी रे तारी मद मीठी बातें मारू मन मोही गयो तारी मद मीठी बातें मारू मन मोही गयो तने जोया करूं आज हूँ निराते मारू मन मोही गयो तने जोया करूं आज हूँ निराते मारू मन मोही गयो हारे मन आज शू थયું 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 ए तारी मद मीठी बातें मारू मन मोही गई ए तने जोया करूं आज हूँ निराते मारू मन मोही गयो चौक मां जगमग थाय रे आव्या अम्बे मोती बेराना चौक मां आव्या अम्बे चौक मां जगमग थाय रे आव्या अम्बे उड़ाओ लाल गुलाल के आव्या अम्बे चौक मां जगमग थाय रे आव्या अम्बे Pushka, I really love their ghagra. They were so colorful. And I enjoyed their dance. Hello, young man. Hello, welcome to Assam. You are our guest. Let's have some tea. Wow, Assam
What is the most special thing about Assam? There are many special things, but if you ask me, I would to like to suggest you the amazing wildlife of Assam. Alpika. Wow, I'm so excited. I love animals. Me too. Do you know the last part of Assam is covered with forest? We can see the Indian one-hand rhino. So interesting. Which animals can we see here? We can see tigers, leopards, deers, elephants, langurs, hindrogs. Let's go to the safari and enjoy our dance view. एकदा छान टाळ्या येऊ देत. थँक्यू. कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे। दिशा हरा क्या मुनबोका मोंटारे। कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे। दिशा हरा क्या मुनबोका मोंटारे। फतेह करे किले सारे, भेद जाए दीवारें, प्रेम कोई सेंध लागे लागे। अगर मगर बारी बारी जिया को यूं उछाले, जिया नहीं गेंद लागे लागे। माटी को ये चंदन सा माथे पे सजाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे। दिशा हरा क्या मुनबोका मोंटारे। Pushka, what are you doing? I am packing my buckets now because now we are making lots of sandcastles and play on the sand. I got it. It means we are going to Goa. Yes, let's go. Welcome to Goa. Welcome to Goa. Welcome
Welcome to Goa, welcome to Goa. Goa bangarace, neche trudentice, motiani bollele, sausara corzolele. Welcome to Goa, welcome to Goa, welcome to Goa, welcome to Goa. Kazuani madanzo, soro goinkaranzo, ihun kushisata, lok sausarazo. Look, look, have you ever seen such a blue water? Look at this. Look at these tall trees too. Do you know what they are? Coconut trees. Correct. Let's have this. Thank you. I want to see all the beaches in Goa. Me too. That's nice. But here are much more than beaches in Goa. Here are lovely churches and temples too. You should see them all. Yes, sure. I have heard Goans love celebrating festival. Yes, you heard right. Goans love celebration. We celebrate many festivals in a big, big way. Ganesh Chaturthi, Easter Padwa, Shimga, the St. Francis Xavier. Wow, so much fun. We want to see the Christmas dance. Wear these caps and let's go. Welcome to Goa, welcome to Goa, welcome to Goa, welcome to Goa. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, over fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Oh, jingle bells,
welcome to Tamil Nadu. Here are so many old temples. That's because Tamil Nadu is very old state. We pray to many gods. Some of these are called guardian gods of different villages. It means most of Tamil people are religious. Right. Can you tell us more about Tamil Nadu? Tamil Nadu has rich tradition of music and dance. Bharatanatyam dance is one of the India's oldest dance form. Wonderful. Hey Pushka, look, whose poster is that? He is so handsome. He is our superstar Rajinikanth. We love movies. We Tamil people just love movies. Some movie stars are well loved and famous and well loved. We have built temples in their names. How amazing people you are. Come with me, we'll enjoy movie dance. We are already in the costumes. Hita, hita, lukka vita. Bita, bita, vandale trita. Slipana, lipa, lago kamaka. Baby, झिमकी 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 பொண்ணு மினுக்கி 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 கண்ணு பருதே அலையாட்டம் வாக்கிங் வரும் சாக்லேட் செலையாட்டம் டஸ்கி 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 ரோஸ் ஹஸ்கி 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 வாய்ஸ் ஊரல் அழகாட்டம் ஊருக்குள்ள ஏஞ்சல் நடமாட்டம் This is the tribute to Talaiwa. मूछों को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के मूछों को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के All the Rajini fans, don't miss that chance. All the Rajini fans, don't miss that chance. Lungi dance, 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 lungi dance.
Sarita Sacha. Let's ask her. Yes. Hi, what are you singing? Hi, I am singing a patriotic song. Patriotic song? What mean by patriotism? Patriotism is the feeling of love and respect for the nation. There are many ways to explain patriotism. But the music is the best, right? Yes, patriotic song makes us remember our famous leaders and soldiers, their contribution to our society. Do you want to listen the song? Yes, sure. Pushka, come with me. बोलो मेरे जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद मुन्ना रायू देश का सिपाही बोलो मेरे जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद रास्ते में चलूंगा ना डर डर के चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के मंजिल से पहले हारूंगा कहीं दम आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम दे बाय नन्हा मुन्ना रायू देश का सिपाही बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद धूप में पसीना में बहाऊंगा जहां हरे हरे खेत लहराएंगे वहां धरती में आके न पाएंगे जन्म आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम दे बाय नन्हा मुन्ना रायू देश का सिपाही हूँ बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद I request Honorable Neha Madam, please welcome our guest by offering a plant. आदरणीय नेहा मैडम, प्रशासिका ऑर्नेस्ट गुरुकुल, सभी शिक्षकगण, शिक्षिकाएं, ऑनेस्ट गुरुकुल के सारे टीम मेंबर्स, सपोर्टिव मेंबर्स, सिक्योरिटी स्टाफ्स और आज उपस्थित सारे बच्चे और उनके अभिभावकगण, मैं सबका अभिनंदन करता हूं आज के इस एनुअल इवेंट्स में। जैसा कि हम जानते हैं कि गुरुकुल ऑनेस्ट प्री प्राइमरी स्कूल ने 5 शानदार वर्ष अपने कंप्लीट किए हैं। इसके लिए आप सभी को बधाइयाँ। अभी हम लोग जानते हैं कि हमारे गुरुकुल ऑनेस्ट को सीबीएसई के द्वारा मान्यता भी मिला है, तो हम लोग आशा करते हैं और अभिनंदन करते हैं और
बधाई देते हैं कि आगे इसी ढंग से हमारा विद्यालय बढ़ता रहे। एज ए अभिभावक जब मैंने अपने बच्चों को स्कूल में एडमिट किया तो सबसे अच्छा मुझे क्या लगा, ये मैं दूसरा एनुअल इवेंट अटेंड कर रहा हूँ। पहले एनुअल इवेंट्स में मैंने देखा और स्कूल के जो टीम मेंबर्स हैं कि हर एक बच्चा एक स्टार है। हमारा बच्चा है, आपका बच्चा है, वो सब देश के लिए काम कर रहे हैं, टीम इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। ये फीलिंग हमारे स्कूल में हमने बच्चों को किया, एक छोटे बच्चे से लेकर जो आज हम प्रोग्रेस देख रहे हैं, तो एक अनुभूति हो रही है कि यस, हमारा बच्चा एक सही दिशा में जा रहा है। जो शिक्षिकाएं हैं हमेशा पूछते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, हम लोग भी बताते हैं और हम लोग आशा करते हैं कि टीचर हमसे भी कुछ उम्मीद करें। जैसे कि काफ़ी ज़्यादा टाइम है यहाँ पे, सुबह 8:30 से बच्चे जाते हैं और घर को 5 बजे आते हैं। तो पेरेंट्स एज ए मेरी मिसेस होम मेकर है तो वो बहुत मिस करती है कि अरे हमारे बच्चे रहते तो थोड़ा हम उनके साथ करते। फिर हमें एक शिकायत होता है कि बच्चों के होमवर्क नहीं मिलते बच्चों को। घर जाते बच्चे फ्री होके फ्रेश होकर जाते हैं कि सारे होमवर्क हम लोग करके आए हैं। तो इस चीज़ की भी बहुत खुशी होती है। अभी रिसेंटली ओलंपियाड हुआ है, काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। ओलंपियाड से सिलेबस कवर करने को भी मौका मिला है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी टाइम पे होती रहती है। तो मेरी सारी शुभकामनाएं हैं इस टीम को और एक स्टाफ को जो हमें हाइजीन मेंटेन करके अच्छे खाना दे रहे हैं हमारे बच्चों को। हमारे बच्चे स्वस्थ हैं और मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस टीम को देश के नागरिक बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Good evening all. First of all, I was not aware of I'll be called as a chief guest. I'll just introduce myself as a representative of parents. That would be better. Before I say something, let me congratulate Mrs. Neha ma'am for organizing such a spectacular event for all of us. It was nothing but overwhelming to sit there and see your child perform. It was a great job. Congratulations to all of them. Basically, I am here to share my experience, what we had so far during the journey of my kid Samyak. It's not more than a year also. So selecting, actually honest name itself comes with a trust. And selecting a school is a difficult and challenging task for all the parents. And when we were initially having a discussion which school to select, we were wondering how should we go about it? Should we select the board first? Should we go with the SSE or CBSE? And there were many discussions, and I don't know if this happens to you or not. If we are discussing something and in next few days you come across, similar information regarding to that. And suddenly we came across few acquaintances who actually talked about this school. And we never thought of this school initially. And they talked about the different ideology which the school has adopted. They talked about different activities the school is organizing. And I must tell you that during that time only someone mentioned that, the food served in the school is actually liked by all the students. And we thought, okay, fine, why not actually go for this? And then we visited the school. Me and Vaibhav, we were, to tell you, we were lucky enough or fortunate enough to visit only 2 schools, and then we finalized this. Because when we visited, we saw that liveliness in the school, the activities happening around, and it was a small building near Shivaji Nagar, and we decided, we actually saw students sitting there and eating from their plates, and then we decided, well, for this reason, I want to send my kid to this school, and I'm happy to share you that Samyak eats all the vegetables now. Karela, he has started eating Karela, and radish is his favorite vegetable. Though he brings only 2 bananas in the tiffin, Sejal Miss must be wondering, what is she talking? ये तो रोज स्कूल में टिफिन में बनाना लेके आता है, but हाँ घर जाके वो ये सब सब्जियाँ भी खाता है. Actually, when we think about sending our kid
or selecting a school, this question comes to our mind that which school is actually capable of nurturing the talent and the skill our child has. We all know that education nowadays is much more than, teaching A for apple and B for ball. I think we have the dimensions to educations are much more than just this. So another reason to finalize the school was, as I said, from Shirgaon, we wanted to, send Samyak to the nearest school. And then I was happy that, okay, Shivaji Nagar is in our radius. And then we came to know that school is shifting to this place. I was a little bit worried. But today when I came to this campus, and being an architect, I get attached to the building first and then with the people. And in the first visit, I fell in the love with this campus. So thank you, ma'am, for building such a beautiful campus where our children can learn. I feel that education can be given not only in the classroom, but outside the classroom also. And in my opinion, the school has, tremendous potential to do that. So I would love to see kids, learning outside the classroom as well. So after parent, actually teacher is the person who is the role model for kid. And only she can inculcate that love for learning in the child. When I enrolled Samyak, he was not even 2. And he used to go to school every day crying. I mean, he must be the first toppers in the crying. And Friday he didn't cry. I think Thursday, while going to the school, he cried. But inside we knew that he is loving to be in the school, because after coming home, the only thing he talks about the school, and Sejal Miss did this to us. So all the instruction he gets in the school, we get those same instructions at home. So from that, we can tell you how much they love being in the school. So he calls Sejal Miss as a Sejal Miss, and then Purva Miss as Dusri Sejal Miss. So for him, teacher means Sejal Miss. So that is how he is connected to the school. Not all good things to say, otherwise people will think this is a paid review or what. I have few suggestions also to give. Parent-teacher meetings are good, but I would say we can take a maximum use of technology. Technology is available to all of us. Maybe some portal kind of a thing can come up, and you can, update the progress of the child on the portal. So whenever parents wants to see what is happening, they can, without directly talking to the faculty or admin, they can just go to that particular portal and see what is happening. I must say that parent-teacher meeting must happen. But there could be other ways also to keep us updated. I really like the point that we actually drop our kid to the doorstep to the school, because I have seen many schools in Mumbai. I was studying in Mumbai, practicing in Mumbai. So I have seen that you just drop your school at the door entrance, and then you don't know whether your child has reached the classroom or not. So here, I really enjoy dropping my child to the school and collecting Samyak in the afternoon, and then interacting 1 or 2 sentences with the staff. It gives you the daily update. So the communication here is really good. And I have one humble request to the management, that make sure your faculty stays with you as long as possible, because then only you can, maintain your status which you have created in the society. I would like to end my, not a speech, this dialogue here, and I would like to wish all the best to the entire team of Honest Gurukul. Thank you. Hello. हिंदी लँग्वेज झाली, इंग्लिश झाली, आता मराठीत बोलते काय. वेलकम म्हणताना मी मनापासून वेलकम म्हणते आहे, कारण की ह्या प्रिमायसेसमध्ये सगळ्या पेरेंट्सनी बघावं ओनेस्टचे पहिले स्वतःचे प्रिमायसेस. सो वेलकम टू the first school of your child. I am really touched and proud. Just like last year, this is my progress card day. I have given my progress last year. Now I will give you the second year's review. The first thing first, we have got the permission till class 12. So we are permanent. We will be staying here for a very long time. Even though we are starting our
school, one class every year. That is, right now we are up to class 2. So you have seen our class 2 and class 1 perform just now. But we'll be reaching till class 12. That's our plan for this year. Okay. Apart from infrastructure, rather infrastructure शिवायच मला बोलायचं असेल तर मुलांबद्दल थोडंसं बोलूयात, कारण की आमची प्रगती आम्हाला मुलांच्यातच दिसते. शाळा दरवर्षी मुलांसाठी काही गोल्स सेट करते. ते कधी कम्युनिकेट होतात, कधी होत नाहीत. आता आम्ही प्रयत्न करू की ते लवकरात लवकर कम्युनिकेट होतील. जनरली आपण विचार केला तर आपण म्हणतो 2-2.5 वर्षाचं मूल स्वतःच्या हाताने जेवायला लागणं, स्वतःचं बोलणं, 3 वर्षाच्या मुलाला रेकग्निशन येणं, 4 वर्षाच्या मुलाला लिहिता येणं, 5व्या वर्षी वाचता येणं, ह्या बेसिक झाल्या. पण ह्याच्या व्यतिरिक्तही टीचर प्रत्येक मुलासाठी काही गोल सेट करते. म्हणजे एखादं मूल खूप इंट्रोवर्टेड असतं, मी कॉन्फिडन्स गेलेलं मूल म्हणत नाही आहे, इंट्रोवर्टेडच मूल म्हणते आहे, पण ते सगळ्यांसमोर बोलताना घाबरतं किंवा बोलत नाही. त्यावेळेला आम्हाला असं होतं की ते मूल जर 4 चौघांच्यात बोलू शकलं तर आम्ही म्हणतो गुड जॉब डन. मग आम्हाला हे कुठून कळणार? आम्हाला बहुतेक वेळा पालकच सांगतात. आमचीच एक विद्यार्थिनी जिच्यासाठी आम्ही हे करत होतो, आम्हाला माहिती होतं, टीचर्सना माहिती होतं, पण पेरेंट्सना सांगितलं नाही आम्ही. शाळेत शिकलेला खेळ ती जर घरी जाऊन बिल्डिंगमधल्या मुलांना गोळा करून खेळतीये, ती आई पण प्राऊड आहे आणि तिची टीचर पण प्राऊड आहे, कारण की तिने तो एक लिडरशिपची आपण क्वालिटी म्हणू, तो पहिली स्टेप तिने घेतली, म्हणून तिच्यासाठी कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ही गोष्ट झाली आपण म्हणूयात गोल्सची. जेव्हा पुढची पेरेंट मीट होईल तेव्हा तुमच्या मुलाशी रिलेटेड कुठले गोल सेट केले गेले आहेत आणि तुम्हाला कुठले हवेत हेही बोलूयात. म्हणजे ह्या वेळेला चीफ गेस्ट म्हणून 2 पेरेंट रिप्रेझेंटेटिव्स बोलवण्यात आले, आम्ही त्यांना इन्व्हाइट केलं. ह्याचं बेसिक रिझन हे होतं की हा डायलॉग जेवढा आपण वाढवू तेवढं आपल्याला पुढे जायला सोपं जाईल, म्हणून ही सुरुवात आत्ता, हा प्रयत्न आत्ता केला. 2ही पॉईंट्स नोट करून ठेवलेत मी, कसं लवकरात लवकर काम करता येईल ते बघीन नक्कीच. अपार्ट फ्रॉम दॅट, आत्तापर्यंत आम्ही ज्याच्यावरती काम केलं, ज्या गोष्टी आम्ही वर्बली पण कम्युनिकेट केल्या नाहीत, मे बी रिटनमध्ये पण केल्या नाहीत, पण आम्हाला ह्या वर्षी जाणवलं की अरे आपण ह्याच्यावरती सातत्याने काम करतो आहे. त्या कुठल्या? तर पहिली गोष्ट आली एज्युकेशन ऑर लर्निंग बियॉन्ड क्लासरूम्स. ही मुलं जे वर्गात शिकतायत, जे वर्गाबाहेर शिकतायत, त्याचं ॲप्लिकेशन त्यांना जमायला हवं आणि ह्याच्यासाठी टीचर्स प्रयत्न करतायत. मग हे प्रयत्न कुठले? किंवा जेव्हा आपण म्हणतो की लर्निंग बियॉन्ड क्लासरूम, मग त्याच्यामध्ये आम्ही साधारण उदाहरण द्यायचो की वर्गात ट्रँगल शिकला की त्या मुलांनी बाहेर जाऊन ट्रँगल सगळे शोधून सांगायला पाहिजेत, म्हणजे लर्निंग बियॉन्ड क्लासरूम झालं. पण आम्हाला कुठला पेरेंटकडनं फीडबॅक आला की पाढे शिकलेत मुलं, सँड कॅसल बनवत आहेत, किती शिंपले लागतील याच्यासाठी पाढा म्हणून ठरवलं किती शिंपले लागणार आहेत. नाव दॅट मदर इज अ प्राऊड मदर, सो ॲम आय. हे एक उदाहरण दिलं, तुमच्याकडे माझ्यापेक्षा जास्त उदाहरणं आहेत, कारण की तुम्ही मुलांमध्ये होणारे फरक स्वतःच्या नजरेने बघताय. पण शाळा ह्याच्यासाठी काम करते आहे. दुसरी गोष्ट कुठली आहे ज्याच्यासाठी शाळा काम करते आहे? तर दुसरी गोष्ट ही आहे की शाळेला न्यूट्रिशन, जो पॉईंट ॲक्च्युली बोलला गेला, आमच्या लक्षात असं आलं की मूल अभ्यास कधी करत नाही जेव्हा ते शाळेतच येत नाही तेव्हा. शाळेत कधी येत नाही? बहुतेक वेळा आजारी पडतं तेव्हा. मग आजारी पडण्याचं प्रमाण कमी करण्यासाठी वी ट्रीट फूड ॲज अ मेडिसिन अँड वी वॉन्ट देम टू हॅव अ न्यूट्रिशियस मील सो दॅट दे कॅन अटेंड द स्कूल रेग्युलरली अँड बी प्रेझेंट मेंटली अँड फिजिकली, नॉट जस्ट फिजिकली. सो दॅट्स वाय वी ॲक्च्युली पे अटेन्शन फॉर देअर न्यूट्रिशन. थर्ड पॉईंट, आणि आय थिंक तो खूप न दिसणार आहे सारखा, दे शुड बी प्राऊड ऑफ देअर कल्चर्स अँड रूट्स फ्रॉम वेअर दे हॅव कम फ्रॉम. ॲज सर सेड दॅट वी आर ॲक्च्युली वर्किंग ऑन दॅट. म्हणजे आमचं 1 वर्षीचं ॲन्युअल गॅदरिंग इंडियाज थीमवरती झालं आहे, आत्ताही आम्ही इंडियावरती चालू, आमचं एक्झिबिशन पण इंडियावरती झालं. पण मूल मुळात जिथे आहे, कुठे जगतं आहे, त्याचे बेसिक्सच त्याला माहिती नसतील तर ते पुढे जाणार कसं? आणि त्याच्यासाठी त्यांनी काम करायला हवं. म्हणून आत्ता तुम्हाला सण दिसत आहेत, आम्ही सणाच्या बरोबरीने देतोय त्या व्हॅल्यूज बघतोय, आणि फक्त तेवढ्याच व्हॅल्यूज नाही बघत होत. क्लास 1 पासून जे जी के सुरू होईल ते त्यांचं लोकल जी के सुरू होणार आहे. रत्नागिरी पहिले समजू दे, मग महाराष्ट्र सांगू, महाराष्ट्र कळलं की भारत, आणि मग बाहेर जाऊ. आत्ता US प्रेसिडेंट कोण आहे याची त्यांना फारशी काही गरज नाही आहे. जे आत्ता गरजेचं ते पहिले देऊयात त्यांना. हा फरक आम्ही आत्ता ह्या वर्षीपासून करतो आहे.
चौथी गोष्ट त्याच्यावरती शाळा खरंच 2018 पासून काम करते आणि पूर्ण मन लावून काम करते ती म्हणजे इटर्नल सेन्स ऑफ क्युरिओसिटी. क्युरिओसिटी म्हणजे काय? आता 2-2.5 वर्षाचं मूल हे सगळ्यात जास्त क्युरियस असतं. चहाचा कप गरम असेल, चहाचा चटका बसतो का, ही क्युरिओसिटी असतेच ना. त्याच्यापासून सगळ्या क्युरिओसिटीज त्यांच्याकडे असतात. पण जसं जसं मूल मोठं होत जातं तशी तशी ही क्युरिओसिटी कमी होते. आपणच कुठेतरी कारणीभूत असतो, उत्तरच देत नाही. मग जेव्हा आम्ही बघत होतो की क्युरिओसिटी खरंच ह्या मुलांची जागृत कशी ठेवायची, त्याची सायकल त्यांची कशी बसवून द्यायची, तर एक्झाम्पल क्लास 2ला टीचरनं इंडस व्हॅली सिव्हिलायझेशनबद्दल सांगत होत्या. त्या म्हणाल्या 5000 वर्षापूर्वी. त्या हे म्हटलं होती, एका स्टुडंटनी हात वरती केला आणि सांगितलं, टीचर इट्स बीन ओनली 2000 इयर्स, वाय आर यू सेईंग 5000? टीचरला पहिल्यांदा कळलं नाही म्हणजे काय. टीचरनी परत विचारलं, तिने परत तेच सांगितलं की टीचर टुडे इज 2023, दॅट इज 2023 इयर्स हॅव बीन पास्ट, नॉट 5000 इयर्स. मग टीचरनी सांगितलं की कॅलेंडर सुरू झालं ना तेव्हापासून 2023 झाले आहेत, पण आधीची वर्ष होतीच ना, तेव्हा कॅलेंडर नव्हतं, फक्त ती सिस्टीम नव्हती. मग पुढचा प्रश्न आला, मग खरंच 5000 वर्ष कशी मोजलीत, बॅकट्रॅक कसं केलं, तुम्हाला कसं कळलं? मग वय वर्ष 7 कडनं हा प्रश्न आमच्यासाठीही मोठा होता की अरे हा प्रश्न पडला. ही क्युरिओसिटी त्यांची जागृत आहे आणि आता गपगस असं टीचर सांगत नाही आहे म्हणून टिकली आहे. आम्ही पालकांनाही म्हणू की तुम्ही पण ना जेवढी शक्य तेवढी प्रश्नांची उत्तरं द्या, कारण की ही क्युरिओसिटीज त्यांना पुढे जाऊन मे बी आर्टिस्ट व्हायला मदत करणारे, सायंटिस्ट व्हायला मदत करणारे, यू नेवर नो. पण ही सायकल आमची क्युरिओसिटीशी रिलेटेड झाली. लास्ट आता प्रत्येक मुलाचं स्वतःचं टॅलेंट वेगळं आहे. म्हणजे एका वर्गात असलेलं मूल हे पूर्ण वर्षातलं कधीचं पण असतं, जानेवारीचं पण असतं आणि डिसेंबरचं पण असतं. डेव्हलपमेंट होताना वेगवेगळ्या वेळेला होते. त्यांची आवड वेगळी असते, त्यांना मिळणारा रिस्पॉन्स वेगळा असतो, घरातलं वातावरण वेगळं असतं. मग टीचर काय करते? टीचर त्याची प्रत्येकाची एक जी गोष्ट आहे ती ओळखते आणि त्याच्यावरती काम करते. म्हणजे वी आर ऑफ द एरा जिथे सांगतात की जी स्ट्रेंथ आहे त्याच्यावरती जास्ती काम करा, वीकनेस आहे तो कसा भरून काढायचा ते नंतर बघू, आपल्या वेळेचा काळ तसा कमी झाला आता. पण क्लास 2ला आत्ता प्रोजेक्ट्स जे होत आहेत ते सगळे टीचर आणि स्टुडंट असे प्रोजेक्ट्स आहेत. मग आम्हाला माहिती आहे एका मुलाचं प्रचंड क्युरिओसिटी आहे, त्याला एक्सप्लोअर करायला खूप आवडतं. पण टीचर म्हटली चल रे आपण प्लॅनेट्स एक्सप्लोअर करू, आपण स्काय एक्सप्लोअर करू, तुला काय वाटतं? तो दुसऱ्या दिवशी प्रश्न घेऊन आला. तो म्हणाले टीचर पृथ्वीवरती ऑक्सिजन असतं, वरती जाताना कमी का होतं हे एक्सप्लोअर करूयात, चला शोधूयात. ते दोघं त्याच्यावरती प्रोजेक्ट करतायत. दुसऱ्याने सांगितलं टीचर मी यूट्यूबर होणार आहे. आता टेक्नॉलॉजी अगेन्स्ट आपण असू शकत नाही ना, आपण टेक्नॉलॉजीच्या बरोबर आहोत. मग टीचर म्हटली यूट्यूबरला खूप माहिती लागते रे. मग काही सायन्स फील्डमधली काढली, म्हणजे सायंटिस्ट, काही क्रिकेटर्स किंवा स्पोर्ट्स पर्सन काढले, काही आर्टिस्ट काढले आणि त्यालाच सांगितलं तर तू माहिती शोध, आपण तुझा प्रोजेक्ट बनवूयात. एकीने सांगितलं मी माझा मिनी कम्प्युटर बनवणार आहे. म्हणजे काय, ज्या मुलाची जी स्ट्रेंथ त्याच्यावरतीच शाळा काम करते आहे आणि ती तुम्हाला लवकरात लवकर बघायला पण मिळेल. आता हे झालं शाळा काय करते हे मी सांगते. शाळा कशावरती काम करणारे तेही सांगते. पुढच्या म्हणजे ह्या वर्षी जिम्नॅस्टिक्स सुरू झालं, कारण की स्पोर्ट्स आपल्याकडे कमी होते, त्यामुळे जिम्नॅस्टिक्स आपण सुरू केलं. आर्चरी लवकरच सुरू होणार आहे. त्याच्याचबरोबर फिजिकल एक्सरसाइज डेली बेसिसवरती कसे आणायचे हे आपण बघतोय. अपार्ट फ्रॉम दॅट आपण त्यांना फायनान्शियल मॅनेजमेंट, पहिलीला येताना ना पैसे येतात, हे 50 रुपयाची नोट, ही 100 रुपयाची नोट, आता सेविंग आणि इन्व्हेस्टमेंट शिकवूयात, त्याचे मॉड्यूल्स तयार केले जात आहेत शाळेमध्ये. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजे कोडिंग आपण कुठल्या पद्धतीने आत्ता आणू शकतो हे आपण बघतोय की नवीन ह्या गोष्टी ह्या येत्या वर्षात सुरू होतील. तसंच डायरी रायटिंग, स्वतःची डायरी रोज लिहिणं हे 3रीपासून सुरू होऊन जाईल. जास्तीत जास्त पुस्तकं वाचणं ह्याच्यावरती पण शाळा भर देणार आहे. आणि ह्याच्यासाठी पालकांबरोबर बसूनच आम्ही आता ह्याच्या पुढचे गोल सेट करू, जेणेकरून तुम्ही आणि आम्ही एकत्रपणे पार्टनरशिपनी काम करू. हे झालं ह्या वर्षी आम्ही काय करणार आहोत ते सांगतो आहे. पण मागच्या वर्षी जेव्हा मी सांगितलं होतं की ऑलिम्पियाडचा आमचा रिझल्ट खूप चांगला लागला, 70,000 शाळांमधनं मुलं ऑलिम्पियाडला बसतात, त्यातनं आपला मुलगा 200वा की 300वा आला तरी पण मी खूप खुश आहे, कारण की तो त्या रडारवरती आहे, त्याला ती कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम देता येते. मग आत्ता त्याच मुलांचं थोडंसं अप्रिशिएट करून आपण बाकीच्यांना मोटिवेट करूयात, म्हणून ह्याच्या पुढचा कार्यक्रम त्यांच्यासाठी मी सुरू करते. इंटरनॅशनल गोल्ड मेडल अँड मेडल ऑफ डिस्टिंक्शन इन मॅथमॅटिक्स.
Miss Vidmai Jayant Male. Achieved Medal of Distinction in Science and Medal of Distinction in Mathematics. Achieved International Bronze Medal in Science, Medal of Distinction in Science, International Gold Medal in Mathematics, Medal of Distinction in Mathematics, and Gold Medal of Excellence in General Knowledge. Master Sharvil Suyog Padwar. Achieved International Bronze Medal in Science, Medal of Distinction in Science, International Gold Medal in Mathematics, Medal of Distinction in Mathematics, and Gold Medal of Excellence in English. I request Honorable Mrs. Neha Madam to felicitate our students. Miss Adhira Tejas Salvi. Achieved Zonal Medal of Distinction in Science, Medal of Excellence in Mathematics. I request Honorable Chief Guest Mr. Pratap Sir to felicitate our student, Master Yadnik Abhishek Indulkar. Achieved Gold Medal of Excellence in Science, Zonal Bronze Medal in Mathematics, and Medal of Distinction in Mathematics. Are we in Konkan? No. When will we visit Konkan? Now we are visited Rajasthan, Tamil Nadu, Punjab. Now we are in. I want to see Konkan. Now let's listen again, a patriotic song again. हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा रिश्ता हमारा है। हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा
से जागो, नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है, हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है, जन्मभूमि है हमारी, शान से रहेंगे हम, सभी को भाई भाई प्यार से रहेंगे हम, हिंदुस्तान नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है, भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। भारत माता की जय। Are we in Andhra Pradesh? No, but you are close. Now you are in Telangana. Telangana has own culture history. Great, I know. Here is such a mix of people thanks to its history. Yes, that's good point. People call Telangana meeting of north and south. There is also mix both Muslim and Hindu cultures. Yes, we have heard about Qawwali, Ghazal and Shayari. Qawwali? What mean by Qawwali? This is a different form of music. It is used proper. Qawwali perform this is front is huge audience. Qawwali means? Qawwal means a man who sing Qawwali. Come with me, I'll show you our little Qawwals. दिल थाम के वो आता है जिसको तू चाहे, है नबी तू बुलाता है, तेरे दर पर सर झुकाए मैं भी आया हूँ, जिसकी बिगड़ी आए नबी चाहे तू बनाता है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी
जब तलक तू बना देना दिल की दर्द तेरे न जाए ज़मानी। हर बदोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। हर बदोली मेरी ताजदारे मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। हर बदोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। Telangana has such a rich traditional. I enjoyed Qawwali. Yes, but I want to see Konkan. We sing Konkan afterward. Pushka, I am feeling very calm and refreshing. Yes, because you are in Uttarakhand. Nature seems to play such a big role in the lives of people here. Tree, forest, snow, wind. People in this state are surrounded by nature. Yes, that is why our culture is very closely connected to the nature. Which is the most famous religious event of Uttarakhand? There are many religious events that take place of the banks of the Ganga. One of the most famous is the Ganga Aarti. Can we see the celebrations of God and nature? Yes, sure. करम जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे। न कर मैली तो गंगा तन धोए मन तो गंदा। पलट के फिर नानी बोली बात और बहता पानी। न कर मैली तो गंगा तन धोए मन तो गंदा। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए। मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। जो चला गया वो लौट के फिर ना आए। तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए। मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर जो पास तेरे वही तेरा। बाकी सब मोह का फेरा। तू क्यों समझ ना पाया। तन मिट्टी है मन माया। भगवा चोला तन पे जो तू ओढ़े। हर चोला तो जाएगा पीछे छोड़े। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए। मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे Pushka, look what she is doing. Let's ask her. Hello, what are you doing?
Here we are celebrating Diwali. I am lighting diyas. Is it a festival? Yes, Diwali. This is a time when big farewell to darkness and welcome light into our life. This is the time of joy, prosperity and celebration. What are you doing? What do you do in Diwali? We wear new clothes, eat sweets, lighting diyas, make rangolis. And we sing song also. I want to learn the song. Come with us. absolutely delightful. Let's meet that Kashmiri girl and talk to her. Hi. Hello. Welcome to Jammu and Kashmir. Your state is so interesting. Can you tell us more about your culture and history? Yes, sure. Our state has had a very colorful history. This is why it's very diverse and colorful too. Oh. People living here are a wonderful mix
of Sikhs, Buddhists, and Hindu and Muslims. Well, that's nice. Pushka, with so many mountains around, it must be difficult to build houses here. Right. We keep our homes warm during the freezing winters. We build our homes using thick stone bricks and stones, plaster covering it all. It means it are actually light material. So, in case of an earthquake, nobody will get hurt. Right. Come with me. I'll show you our culture. दुनिया की जन्नत, भारत का दिल। आइए चलिए एक बार फिर जाके मिलें हमारे अपनों से, छू के देखें उनके दिलों को और उत्सव मनाएं हमारी जन्नत का। अगर फिरदौस बर रूए ज़मीं अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो चलेंगे चार चनारों से मिलेंगे, चलेंगे चार चनारों से मिलेंगे, है वादी कश्मीर बहारों से मिलेंगे, बहारों से मिलेंगे, है वादी कश्मीर, है वादी कश्मीर, है वादी कश्मीर, है वादी कश्मीर। तेरे ही पर्वतों पे तो फिरदौस रखा है, हाथ पकड़ चल के सितारों से मिलेंगे, तेरे ही पर्वतों पे तो फिरदौस रखा है, हाथ पकड़ चल के सितारों से मिलेंगे, चलेंगे चार चनारों से मिलेंगे, है वादी कश्मीर बहारों से मिलेंगे, बहारों से मिलेंगे, है वादी कश्मीर, है वादी कश्मीर, है वादी कश्मीर, है वादी कश्मीर। Pushma,
people here. Namaskar, welcome to Maharashtra. Does the word Maharashtra mean anything? Yes, Maha means great and Rashtra means state or a nation. So Maharashtra means a great state. Maharashtra is the third largest state in India and it has a rich history. What is the different about Maharashtra history? Well, one amazing fact is that one of the Maharashtra's great king, Chhatrapati Shivaji Maharaj, he built a vast Maratha empire and challenged the Mughals. Amazing! Maharashtra has such a rich history. What kind of music and dance does Maharashtra have? We love many types of music and dance such as Povada, Abhanga, Natya Sangeet and Lavani. Let's show them our traditional form of music, Zogwa. This is a song that is prayer to the goddess. We also want to join you. Then let's go. त्याच्याने आपल्याला खूप सोपं पडेल. हां, मी पण बोलू शकते. चला मग कोकण पाहूया. पयलन
करीतो कथन नमन करुणी वंदन इडा मांडून इडा देवाला इडा गावाला इडा पाटलाला आणि इडा मंडळीला आम्ही सांगतो नमन तुम्ही ऐका हो गुरुजन आम्ही करीतो कथन तुम्ही ऐका हो गुरुजन जय देवी मंगळा गौरी ओवाळीन सोनिया ताटी रत्नाचे दिवे माणिकांच्या वाटी हिरे मोती ज्योती जय देवी मंगळा गौरी जय देवी मंगळा गौरी खेळूया मंगळागौर खेळूया मंगळागौर खेळूया गौराईचा खेळ बाई आनंदात नाचू गाऊ आनंदात खेळूया मंगळागौर खेळूया ग मंगळागौर खेळूया पाणी लाटा ग पाणी लाटा ग पाणी लेक माझा ग जावई तुझा ग आहे देखणा ग पोरी पिंगा पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा चल ग बाई खेळूया मंगळागौर खेळूया मंगळागौर खेळूया गौराईचा खेळ बाई आनंदात नाचू गाऊ आनंदात खेळूया
गुरुनाथ माझे गुरुनाथ माझे शिवपुरा चांगेबुवा वाकवली गजानन बुवा कविराज माझे कविराज माझे नडगवा गोपीनामदेव वजबुवा गुरुनाथ माझे गुरुनाथ माझे ओम नमो सद्गुरु गुरुनाथ माझे गुरुनाथ माझे गुरुनाथ माझे बोल 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 बजरंग बली की जय गण धाव रे मला पाव रे गण धाव रे मला पाव रे तुझ्या प्रेमाचे किती गुण गाव रे तू दर्शन आम्हाला धाव रे गण धाव रे मला पाव रे गण धाव रे मला पाव रे तुझ्या प्रेमाचे किती गुण गाव रे तू दर्शन आम्हाला धाव रे गण धाव रे मला पाव रे गण धाव रे मला पाव रे तुझ्या प्रेमाचे किती गुण गाव रे तू दर्शन आम्हाला धाव रे गण धाव रे मला पाव रे गण धाव रे मला पाव रे तुझ्या प्रेमाचे किती गुण गाव रे तू दर्शन आम्हाला धाव रे तुझ्या कृपेची छाया असू दे ध्यानी मनी नाव तुझे ठसू दे ध्यानी मनी नाव तुझे ठसू दे ध्यानी मनी नाव तुझे ठसू दे तुझ्या कृपेची छाया असू दे ध्यानी मनी नाव तुझे ठसू दे ध्यानी मनी नाव तुझे ठसू दे ध्यानी मनी नाव तुझे ठसू दे ढोल डोलतय वाऱ्याव बाय माझी ढोल डोलतय वाऱ्याव 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 ओ खंडोबाराया परतय मी पाया तुझे भेटीला हाने न केला ओ खंडोबाराया परतय मी पाया तुझे भेटीला हाने न केला ढोल डोलतय वाऱ्याव बाय माझी ढोल डोलतय वाऱ्याव ढोल डोलतय वाऱ्याव बाय माझी ढोल डोलतय वाऱ्याव पुनवेचा चांद कसा डोंगराला आयलाय गो पुनवेचा चांद कसा डोंगराला आयलाय
ताशाची तरी आली माझ्या भैरी बुवाची स्वारी माझे ताशाची तरी आली माझ्या भैरी बुवाची स्वारी